सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। जिवें कि असीं आपां नूं सब नूं पता है कि आपां एक्साइज़ दे पेपर दी भी तैयारी कर रहे हैं ते होर भी साडा इह बैच जिहड़ा है, साडा कोर्स जिहड़ा है ये PPSC दे एडवांस कोर्स भी जा रहा है, साडे फुल बैच च भी जा रहा है। ਤਾਂ ਅਸੀਂ एक उपराला किया है कि इकोनमी ਨੂੰ क्यों ना ਅਸੀਂ बायलैंगुअल लैके जाइए। तो यह उपराला साडा काफ़ी पहला तो शुरू हो चुका है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ एक इस लैक्चर ਨੂੰ स्टार्ट करन तो पहला एक ऐलान कर रहे हैं कि ਅਸੀਂ 1 जून 2022 ਤੋਂ एक्साइज़ ਦਾ स्पैशल बैच ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲੀ इकोनमी आ ਉਹ ਅਸੀਂ ऐप ਤੇ अपलोड ਕਰਨ जा रहे हैं। ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ एक्साइज़ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, स्पैशल ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ एक्साइज़ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਂਡਰੋਇਡ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੇ ਵਿਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਡ MVWOG ਇਸ ਕੋਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। MVWOG ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫੁੱਲ ਬੈਚ ਜਿਹੜੇ PPSC PSSB ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਈ ਲੈਵਲ PPSC ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਾਂਸ PPSC ਬੈਚ ਤੇ PSSB ਦੇ ਆਮ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ LPE ਬੈਚ, ਇਹ 3 ਬੈਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ 80544 00797 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। शुरू च असी ये जानकारी देती, जे किसी नूं किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ तो उहदा हल है जी। हुण शुरू करते हैं अज दा टॉपिक। एक्साइज़ दे पेपर नूं PPSC दे पेपरां नूं फोकस च रख के असी गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स जिहड़ा जी इहनूं शुरू किया है। मैं पहलां ही एक गल दस चुकिया तुहानूं कि टैक्स जानी कि कर दो प्रकार दे हुंदे आ, एक प्रतख जानी कि डायरैक्ट टैक्स, एक अप्रतख जानी कि इनडायरैक्ट टैक्स। ठीक है, जिन्ने भी डायरैक्ट टैक्स सी वो मैं पिछे लैक्चर च पूरे थॉरोली पढ़ाए आ, जिन्हां च चाहे वो इनकम टैक्स आ, चाहे कॉरपोरेट टैक्स आ, चाहे वो किसी भी होर प्रकार का कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, फ्रिंज बैनीफिट टैक्स, हर एक डायरैक्ट टैक्स जिहड़ा चाहे वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये सारे मैं बायलैंगुअल पढ़ाए हुए आ। फिर गल आ गई इनडायरैक्ट टैक्स की। इनडायरैक्ट टैक्स की तैयारी कराते हुए असी स्पैशली तैयार कराया सीगा कस्टम ड्यूटी, एक्साइज़ ड्यूटी, तो हुण इसे दे कंटिन्यूटी च तीसरा लैक्चर आ साडा गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स। असल च जे मैं गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स की गल करां, ये अपने आप च भारत सरकार का एक कथित का मतलब जिद्दे ते क्लेम कर रही होवे सरकार हैगा कि नहीं, ये तो अंकड़े दसणगे। भारत सरकार द्वारा किया गया अपने तौर पर कहाया गया एक बहुत तगड़ा सुधार आ, असीं उहनूं रिफॉर्म के तौर पर देखते हैं। GST बेसिकली है की आ, GST गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स जिहड़ा है ये बेसिकली है की आ। पहलां तो सानूं ना इहदे नाल संबंधित कुछ गल्लां ही नहीं समझ आउंदियां कि असीं ये गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स जिहड़ा है ये पढ़ क्यों रहे हैं, इहदा मतलब की आ, इहदा कारण की है, इहदे करन दा, इहदा समझण दा तरीका की आ। आ जाओ जी, हुण पहला मैं की करन लगा, तुहानूं मैं गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स दे नाल थोड़ी जी जान पछाणी करा दिना तां जो तुहानूं पता लगे कि बेसिकली ये गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स च असीं पढ़ना की आ। देखो, मैं सब तो पहला तुहानूं एक शब्द नाल पहचान करावां, कास्केडिंग इफैक्ट। सब तो पहला मैं तुहानूं एक शब्द नाल जान पछाण कराउण लगा, कास्केडिंग इफैक्ट। ये कास्केडिंग इफैक्ट की हुंदा है? इहनूं पंजाबी च कहंदे आ कर उत्ते कर ते इंग्लिश च कहंदे आ टैक्स उत्ते टैक्स, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, आ जाओ हुण आखिर एक कास्केडिंग इफैक्ट की हुंदा है, कास्केडिंग प्रभाव की है। पहला तो मैं ये समझा दा कि कास्केडिंग प्रभाव की है, फिर इसनूं GST च खत्म किवें किया गया फिर वो समझाऊंगा मैं। स्टोरी बहुत समझण वाली है। मान लो एक लक्कड़ वाला सी, मैन्युफैक्चरर सी, उन्हें 100 रुपए की कोई चीज़ तैयार की ते भारत सरकार ने कहता कि भरावा 10% टैक्स देना पैना तैनूं। किन्ने प्रतिशत? 10% तेनों ये टैक्स देना पैना। उन्हें की किया, 100 के उपर 10 रुपए टैक्स भरिया तो 110 रुपए उहदे कोल कुल होया। उन्हें ये 110 रुपए की चीज़ दूजे बंदे नूं वेचती। दूसरे बंदे ने कहा कि मेरे को चीज़ 110 रुपए की आई आ, 40 रुपए में मैं अपना मुनाफा जोड़ता, उन्हें कोई पॉलिश पुलिश करती होनी उहदे उपर। ठीक है,
150 रुपए की चीज़ होगी, सरकार कहती तेरे को चीज़ 150 रुपए की हो गई आ हुण, तो तू इदां कर इस 150 ते 10% टैक्स जेड़, कहता 150 ते 10% किहड़ा टैक्स देवां मैं तो 40 रुपए जोड़े आ, कहते ना 150 की चीज़ होगी, ये 150 के टैक्स दे, कहता ठीक है जी जोड़ लो, कहता मैं 150 रुपये अगले नूं पा दूंगा। 150 ते 10 रुपए टैक्स, 10% टैक्स हो गया 15 रुपए, चीज़ होगी 110 ते 40, 150 165 रुपए की, 165 रुपए की चीज़ अगले बंदे कोल गई, उन्हें विच अपने विच 25 रुपए जोड़ते फायदे के तौर पर, उन्हें अपने 25 रुपए जोड़े, तो जो 160 65 ते 25 100 ये हो गई अपने को 200 रुपए की, सरकार कहती 200 रुपया टैक्स दे, ठीक 200 के उपर टैक्स दे, ठीक है, ਜਾਂ 190 रुपए की होगी, सरकार कहती 190 के टैक्स दे, वो कहता मैं तो भरावा विच 25 रुपए जोड़े, कहते सानू नहीं पता तू की जोड़िया, तेरे को चीज़ 190 रुपए की आ, तू ये 19 रुपए टैक्स दे, उन्हें आ सारा कुछ पा के ये चीज़ अगले बंदे नूं बेचती, अपना मुनाफा आ ते आ, इनू 20 मनो 165 ते 25 हो गया अपने को 90, 90 ते 20 210, तकरीबन 210 रुपए की चीज़ जी आ ये फाइनल बंदे को पहुंची, जिन्हों असीं कंज्यूमर खपतकार कहने आ। ये चीज़ की आ कि भाई जदों 15 रुपए टैक्स आ, ये 15 रुपए टैक्स किहदे ते आ 150 ते 150 रुपया किवें बनया, ये 150 बनया 110 + 40 करके, 110 के टैक्स 100 रुपए के टैक्स तो पहले ही गया होया है, 10 रुपए के टैक्स क्यों लेना, ये तो अपने आप च एक टैक्स, 10 रुपए के टैक्स क्यों लेना, ये तो अपने आप च एक टैक्स आ, तो 100 रुपया वो आ जिहदे ते पहले ही टैक्स गया होया, आ 110 के टैक्स लैण का मतलब ही नहीं सी बनता। जे तुसी इस हिस्से ते भी टैक्स लाओगे, इनू कहंदे आ टैक्स उत्ते टैक्स, यानी कि कास्केडिंग इफैक्ट। हर बंदे की गल निशाना ये सी कि मेरे तो सिर्फ 40 रुपए के टैक्स वसूलिया जाए, तो उन्हें 40 रुपए ऐड किए, तो किन्ने रुपए टैक्स लगना सीगा 4 रुपए, इन्हें 25 रुपए ऐड किए आ, तो ये कितना टैक्स लगना सीगा, ठीक है 2.5 रुपए, ठीक है। हुण एक गल दसो ये कितना टैक्स लगना सीगा 10, 10 ते 4 14, 14 ते 2 16, 16.5 के 17 रुपए के टैक्स नाल गल बन जानी सीगी, पर टैक्स भरना कितना पिया, एक नूं इन्ना, दूजे वाले नूं 15 रुपए, ते तीजे वाले नूं किन्ने रुपए 19 रुपए। तुसीं हिसाब ला के देखो टैक्स कितना भरना पिया, 19 ते 15 34 रुपए आ हो गया, 34 ते 10 44, जिहड़ी चीज़ 16 रुपए टैक्स नाल सर जाना सी, उहदे ते 44 रुपए टैक्स भरना पै गया। दो गल्लां होईयां, जिहड़ी चीज़ पिछले वाले बंदे ने खरीदी हुई आ उहदे ते भी तुहानूं टैक्स होर देना पै गया, उन्हें तां भरे ही भरिया तुहानूं भी। दिस कॉन्सैप्ट इज कॉल्ड कास्केडिंग इफैक्ट। ये कास्केडिंग इफैक्ट की जिहड़ी समस्या है ना, ये भारत च हर टैक्स ते है जी, हर टैक्स ते। जिवें भारत दे विच जे मैं 1990 के दहाके च तुहानूं लैके जावां, जे मैं तुहानूं 90s के दौर च लैके जावां ना, तो ये टैक्स ऑन टैक्स की समस्या सब तो पहला किन्ने खोज की, ये सब तो पहला खोज की मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ वालियां ने। आ जिहड़े कारां कूरां बनाउंदे आ किवें भला, ये मैं पिछले लैक्चर च भी दस चुकिया, क्योंकि तुसीं मेरे कोल एक्साइज ड्यूटी यूट्यूब ते पढ़ी हुई है। पिछले लैक्चर च मैं तुहानूं ये दस के हटिया कि कास्केडिंग जिहड़ी आ असल च उत्थे किवें सीगा, एक स्टेयरिंग, एक चासी, एक गड्डी दी सीट, एक गड्डी दा बोनट, ये सब कुछ बन के आया। जदों ये सारा लैदा लैदा मार्केट फैक्ट्रियां जो बन के आया, तो हर एक वक्री वक्री फैक्ट्री च इहदे ते बनाउण वालियां ने टैक्स दिता। जदों वड्डी कंपनी ने सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ के गड्डी बनाई, तो वो गड्डी बन गई 1.5 ਲੱਖ की, उस पिछे पासों समान जुड़ के आया सी ਲੱਖ रुपए का, वो ਲੱਖ तो सारिਆਂ ने आपो अपने हिस्से का टैक्स दिता। जो 1.5 ਲੱਖ की गड्डी बनी, 1.5 ਲੱਖ तो फिर टैक्स देना पै गया। एक्साइज वालिਆਂ ने सब तो पहला रौला पाया सीगा विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार वेले, उन्हें दास गुप्ता कमेटी बनाई, तो उन्हें कहता कि जे स्टेयरिंग वाले ने अड टैक्स दे रखिया है, बाडी वाले ने दे रखिया, चासी वाले ने दे रखिया, फिर उन्होंने टैक्स भरन की लोड़ आ। तुसीं सिर्फ उस हिस्से का टैक्स भरो जिन्ना हिस्सा तुसीं अपने वल्लों ऐड किया है। जिन्नी कीमत, कीमत की अंग्रेजी हुंदी है वैल्यू, अपने वल्लों वाधू जोड़ी आ जिन्हों अंग्रेजी च कहंदे आ ऐड, उहदे ते तुसीं भरो टैक्स। इट मीनस एक्साइज वालियां दे कहण ते सब तो पहली बार इंडिया च एक शब्द आया वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। हुण ये वो वैट सीगा जिहड़ा सब तो पहला किन्ना ने मंगिया, एक्साइज वालियां ने, जिहड़े मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ करते आ, मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰग की मार्केट वालियां ने। तो उन्होंने भारत सरकार ने यह वैट दे भी दिता, पर किस नाम नाल दिता, उन्होंने ये वैट दिता भारत सरकार ने मॉड वैट के नाम नाल 1990 99 फिर 2003 च थोड़ा जिहा सोध करके उसका नाम रखिया सैन वैट। वैट अपने आप च कोई टैक्स नहीं कह सकते, एक टैक्स लैण का तरीका है। सैन वैट की हुंदा है, वैट की हुंदा है, वैट का मतलब ये आ कि तुसीं इत्थे
ਇੱਥੇ 15 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ 19 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ 10 ਰੁਪਏ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 4 ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ 40 ਰੁਪਏ ਜੋੜੇ ਆ, ਇਹਨੇ 25 ਰੁਪਏ ਫਾਇਦਾ ਜੋੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2.5 ਰੁਪਏ ਲਓ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ ਉਨੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਗਰੋ ਕਰੂਗੀ, ਸਸਤੀ ਹੋਊਗੀ ਚੀਜ਼, ਵੱਧ ਵਿਕੂਗੀ, ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਮਾਈ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਗੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੂਗੀ, ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਵੀ। ਆ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਟੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ? ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੋਡ ਵੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਟਰਮ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਿ DDT। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਡ ਵੈਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ? ਮੋਡ ਵੈਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੋਡ ਵੈਟ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਟੈਕਸ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਆਹ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ GST ਤੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ GST ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ GST ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ? ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੈਟ ਨਾਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੋਡ ਵੈਟ ਜਾਂ ਸੈਨ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸਟ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜੀ 10 ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਰਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਜੋ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪੈ ਗਈ? 20 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਜੇ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਊਗੀ? 17 ਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ 3 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 3 ਦੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ ਦੇ ਦੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 17 ਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਲਗੇਟ ਖਰੀਦਣ ਤੇ, ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਟੌਫੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰੋਂ ਗਈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰੋਂ ਗਈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰੋਂ ਗਈ, ਤੇ ਹਰ ਪਿਛਲੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਦਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਡ ਵੈਟ ਤੇ ਸੈਨ ਵੈਟ ਕਰਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਡ ਵੈਟ ਤੇ ਸੈਨ ਵੈਟ ਕਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦਾ। ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਆ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਟੈਕਸ ਔਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 30 ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ 130 ਦੀ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ 13 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ 30 ਰੁਪਏ ਤੇ 3% 30 ਰੁਪਏ ਤੇ 10% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 3 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰੂਗਾ। ਆਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਭਰੂਗਾ। ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਜੋੜਤੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ 150 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਜੋੜਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ 200 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰੂਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟ ਸੀ 2003 ਚ ਤੇ ਯੂਪੀ ਅਖੀਰਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀ 2008 ਚ। ਸਭ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਚੋਂ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਭਲਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਮੋਡ ਵੈਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੈਨ ਵੈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੈਟ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਹ ਓ ਵੈਟ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਣ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਟ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਆਹ ਚੀਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਬਣਿਆ? ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੈਟ ਨਾਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਵੈਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਵੈਟ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੋਡ ਵੈਟ ਤੇ ਸੈਨ ਵੈਟ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਵੈਟ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅੱਡ ਆ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਅੱਡ ਆ, ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖ ਲਏ? ਵੈਟ। ਇੱਥੋਂ ਅਗਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸਥੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਨਮੀ। ਅਗਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਨਮੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੈਟ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੈਟ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਆ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੈਟ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੈਟ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਟ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੈਟ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੈਟ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਵੈਟ 'ਚ ਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੱਧ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਟ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਨਾਮ ਸੀ ਵਿਜੇ ਕੇਲਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਮੜਾ ਜਾ। ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਵੈਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵੈਟ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਦਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੰਡਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋਗੇ? ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਫਰ ਕਰਤਾ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਵੈਟ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਨਾਲੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੈਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੈਟ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ GST ਨਿਕਲੂਗਾ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜੱਚ ਗਈ, ਪਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੈਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁੱਡਸ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ CCD ਟਾਈਪ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁੱਡਸ ਸਰਵਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਭਲਾ? ਗੁੱਡਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੀਆਂ ਕਿਤੇ ਗੁੱਡਸ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਗੁੱਡਸ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁੱਡਸ ਵਾਲਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਚ। ਗੁੱਡਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੈਟ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਉਣਗੇ ਜੇ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਕਸ ਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ GST, ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ। ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਈ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੱਲੇ ਵੈਟ ਦੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਫਿਰ
ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਮ ਵੈਟ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਲਓਗੇ? ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟੈਕਸ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਥੂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਰਜ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸੱਟ ਹੁਣ ਪੱਤਾ ਉਹ ਤੂੰ ਸੁੱਟ, ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਈ ਟੈਕਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਈ ਟੈਕਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ। ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਨੇ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਉਹ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਲੈਕਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇਨਕਮ ਹੋਊਗੀ, 10 ਲੱਖ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਕਾ ਫੁੱਕਾ 10% ਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਪਿਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਠਾ ਸੋਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੱਜਿਆ, ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ, ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ। ਉਦਾਹਰਨ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਲਸੇਲਰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਟੀਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ GST ਭਰ, ਉਹਨੇ GST ਭਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਖਰੀਦ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ GST ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਵੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਆ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਭਰਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਆ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸਦਾ ਅਖੀਰਲੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ। ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਭਰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਰ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦੀ, ਔਕਟਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਟਰੀ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਾਸਤੇ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਰਜ ਕੀਤੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਹ ਹੱਕ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ, ਇੱਕ ਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਇੱਕ ਆ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕੌਣ ਭਲਾ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ। ਇੱਕ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਜਿੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਕਸਟਮ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਕਈ ਟੈਕਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ, ਔਕਟਰਾਈ, ਲੋਟਰੀ ਟੈਕਸ, ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਕੀ ਆ? ਫੇਰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਆਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮਿਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਈਦਾ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2/3 ਲੋਕ ਸਭਾ, 2/3 ਰਾਜ ਸਭਾ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਅੜ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰ ਪਾ ਦੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਤਾਂ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 50% ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਤੋਂ ਭਲਾ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 50% ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਮਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਲੱਸ 50% ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈ? 31। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। 28 ਸਟੇਟਾਂ, 3 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, 31 ਦਾ ਅੱਧ 15.5 16 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ, ਜਦੋਂ GST ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਰੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ 16 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚੋਂ, ਫਿਰ 50% ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਂ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ GST ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਹ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਭਰ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ, ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡੰਗਾਈ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਕਿ GST ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ GST ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, 2003 ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ 2016 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ GST ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ 115ਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ 122ਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? 122ਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 122ਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ GST ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਆਈਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 122ਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ 122ਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੀ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਬਣਿਆ 101। ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜੇ ਕਿ ਜੀ GST ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਟਿਕ ਲਾਇਓ 122ਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨਵਾਂ ਐਕਟ ਸੀ, 101, ਯਾਨੀ ਕਿ 101ਵਾਂ, 101st ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਿੰਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ 90% ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ 73ਵਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 72ਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੀ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ 73ਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। PSSB ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਮੁਨਸਿਪੈਲਿਟੀ 73ਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੀ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ 74ਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ GST ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਲੇਬਸ ਪਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲਿਟਰਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮੀ ਬੈਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਾਂ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਪ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਉਹ YouTube ਤੇ ਹੀ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ ਜਾਣ। ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ PPSC PSSB ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਐਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਕੋਰਸ ਆ ਸਾਡਾ, ਫੁੱਲ PPSC PSSB ਕੋਰਸ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲੀ ਵੀਡੀਓ 2-2 ਮਿੰਟ ਚੱਲਦੀ ਆ।
ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ YouTube ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਲੈਕਚਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਏ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।